بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وعيش قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتمة ديال الدرس بإذن الله هي مسألة الهوى في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، وما قيمة الإيمان الذي هو الفيصل في مسألة التوحيد، لأن ليس مجرد معرفة التوحيد وعلم التوحيد هو الذي يخلص الإنسان. هناك كثير ممن كانوا يعرفوا التوحيد ولكن والعياذ بالله ماتوا على كفر وشرك، بل حاربوا الله ورسوله رغم أنهم يعلمون حقيقة التوحيد، وهذا الذي جعلهم أصلا يحاربون الله ورسوله. فما الذي يميز الإنسان الذي اتبع الحق من الإنسان الذي اتبع الباطل؟ هناك فيصل. ما هو هذا الفيصل؟ هو الإيمان. وهنا سندخل ما علاقة الإيمان بالتوحيد، وأنه ركيزة من الركائز في مسألة التوحيد والعقائد.
وله تفريعات وله معان وله تفصيلات، كلها بإذن الله سنتطرق إليها كي يكون التوحيد خالصا لله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا أن ابن تيمية رحمة الله عليه كان منزها من التجسيم، وابن القيم كذلك، وكثير من العلماء، فلا بد أن نتقي الله فيهم، ولا نسب لا الإمام الأشعري ولا الإمام ابن تيمية ولا الإمام الغزالي ولا الإمام الجنيد ولا إمام ابن القيم ولا السيوطي ولا أي من هؤلاء نقص منهم، فذلك حرام شرعا. وكذلك لا نقدسهم، فإنهم يخطئون ويصيبون كأي البشر، لأنهم ليسوا بأنبياء وليسوا برسل، بل المعصومون هم الأنبياء والرسل فقط، نقطة، رجع للسطر، هم المعصومون. كل من أتى من بعدهم صحابة وآل البيت وعلماء وأتقياء كلهم صالحون وليس معصومون، فالعصمة لله ولرسوله. وماذا يعمل بالواو العطف؟ أنه هذه العصمة تجعله يحفظ هذا المؤمن وللمؤمنين، وليست هي اتباعا للعصمة المقصودة لله العلي القدير، فهي مختلفة عن العصمة التي هي مقصودة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي مختلفة التي هي مقصودة عند المؤمنين. لو أن الناس فهموا، فنحن نخطئ بالليل والنهار، وواجب علينا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالليل والنهار، لذلك سن لنا الاستغفار. ولذلك حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مدينة الحكمة كان كثير الاستغفار، لأنه فهم، كما في آيات كثيرة تبين أن كلما استغفروا لا ينزل العذاب، ولكن عندما يبعدون عن الاستغفار ويبعدون عن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى كلما نزلت مطرقة ماذا؟ البلاء، والعياذ بالله. إذا كفانا سب الأئمة وسب بعضنا البعض والطوائف لنخرج من هذه الدائرة التي أقيمت لنا عمدا كي نبقى دائما في صراع، والعياذ بالله. إذا ماذا يتضمن الإيمان بالله؟ Retournons à l'explication. Pourquoi j'ai commencé avec Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Il n'a pas donné de corps ni à nier le corps de Dieu subhanahu wa ta'ala, parce que Ibn al-Qayyim il l'a bien mentionné, je l'ai mis dans l'autre leçon, que les meilleurs qui suivent la sunna et le Coran, c'est les gens qui donnent pas un corps, ni ils le nient, ils s'arrêtent, ils parlent pas de ce sujet, parce que personne ne le sait et c'est une réalité. Et je vais corriger une ayah que Sahwan, je l'ai mis mal à la fin. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وليس وهو السميع العليم. أعتذر وأصحح الآن فإني أخطأت، وجزاكم الله خير. إذن فالرجوع للأمر، وكان قول لابن تيمية رحمة الله عليه وسهوا قلت ابن القيم، لكن كلهم واحد، إلا أنني أركز هناك قول في الشريط الآخر لابن تيمية رحمة الله عليه وليس ابن القيم، لأن هناك أناس يبحثون فقط على الخلل، أين يسقط، أين الشكل، أين قام بخطأ في الفتحة، خطأ في الكسرة، خطأ في، والعياذ بالله، لأن مشكلتهم ليس يريدون أن يبحثوا عن الحق ليتغيروا، فيتمسكون بتفاهات الأمور. La plupart, au lieu de suivre les leçons pour apprendre, ils suivent où il va mettre ses erreurs, où il va faire un trait en bas au lieu de le mettre en haut, où il va s'arrêter au lieu de continuer, où il va continuer au lieu de s'arrêter. Puis ils vont chercher que les trucs qui n'ont pas de rapport, qu'ils ajoutent rien pour eux, parce que ça va être ijtihad minni, ça veut dire je fais mon effort, puis alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala il m'a donné, il va me récompenser de ça si je suis réellement net avec lui. Ce qui m'intéresse, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala, pas les opinions des gens, pour une simple raison, parce que devant le jugement dernier on voit nos cœurs et les actes, est-ce qu'ils sont justes ou non.
Point final à la ligne. Et j'espère, bi'idnillah, tout ce que je fais avec ces durus, qu'il soit khalisan lillahi subhanahu wa ta'ala, qu'il soit qu'à Dieu. Et j'attends pas ni les félicitations, ni rien, avec les remerciements. Je remercie tout le monde qui m'encourage. Et je fais dua pour eux. Mais je parle les gens qui sont négatifs et qui n'ont rien à faire. Que chercher les bibites. Ceux-là, j'ai dit, astaghfirullah li wa lakum, et puis devant Dieu, il y aura des comptes à rendre. Alors, faites attention à faire du mal et vous l'ignorez. Je suis en train de faire comprendre à l'aqida, et ça c'est le plus important, et il n'y en a pas beaucoup qui cherchent profondément dans ce sujet. Puis ils ne le mettent pas dans les durus. Puis quand ils les mettent, soit ils les mettent d'une manière que ça arrange la partie où il est. S'il est salafiste, il va le faire dans le salafisme. S'il est soufi, il va le mettre dans le soufisme. S'il est chiite, il va le mettre dans la manière de chiite. Moi, je vous dis, je le mets à la manière de l'islam. Et je rassemble tous les dits, puis toutes les explications des trois parties, les meilleures qui sont plus proches de Kitab et Sunnah. Est-ce que vous comprenez? Pour montrer que notre guerre, maintenant, entre les partis musulmans, elle est plus politique que autre chose. Les bases, ils sont les mêmes. Oui, il y a beaucoup de différences dans l'explication. Ça reste ijtihad. Man asab, s'il est un savant, s'il tient le point correct, il a ajrain. Deux hasanat. Ajrain, mais qiratain. Puis il y a beaucoup de hadiths qui parlent de ça. Ou même si ils mettent pas le point correctement, il a faux, il a ajr. Alors pourquoi on se tue sur des choses qu'au lieu qu'on se rassemble, on est en train de se diviser parce qu'on n'a pas compris le message de Dieu, tout simplement. Et malheureusement, ça donne une force à l'extérieur pour les ennemis de l'islam, et ça donne une faiblesse énorme et incroyable pour les musulmans eux-mêmes. Et dans le sadad al-sharh, je suis en train d'amener que Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, il a un tawhid pur et simple. L'imam al-Ash'ari, il a un tawhid pur mais complexe. L'imam Abd al-Qadir al-Jilani, pur et simple. L'imam Ali ibn Abi Talib, ou ba'd sahaba radhiyallahu alayhim, ils ont un iman pur, mais il est trop complexe, puis trop énorme, parce que c'est des grands savants. C'est normal que la connaissance que j'ai, c'est pas la connaissance de Ali ibn Abi Talib, astaghfirullah al-azim. C'est quelqu'un, ou de Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, ou de Omar ibn Khattab, ou de Uthman. Sa connaissance, elle est plus profonde. C'est pour ça que leur foi, elle est plus haute. Et on va voir la connaissance et la foi, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle joue à l'intérieur. Pour comprendre pourquoi eux, ils se sont pas entretués. Puis là, je vais mettre d'autres leçons sur Fitna al-Kubra. Puis les détails que les vrais sahaba, les 10 mubashirin bil jannah, puis les grands sahaba, ils se sont pas entretués. C'était surtout des compagnons de sahaba qui ont fait la guerre a explosé dans cette époque. Mais ils s'aimaient entre eux pour comprendre. C'était purement politique. Les défis. Puis la plupart, ils ont eu peur que l'islam soit détruit. Mais quand vous savez le Coran, il l'a dit, t'as pas à défendre l'islam. Pour une simple raison. Il y a un Dieu qui les défend. T'as pas à te défendre et justifier tout le temps. J'ai rien à cirer de me justifier tout le temps pour les gens pour leur dire je suis safe. Non. Voilà ma croyance, voilà mon chemin, vous l'acceptez, vous l'acceptez pas, pour moi ça change rien. Je suis comme je suis. Je veux le vivre ensemble, mais de ne pas me piétiner. Je veux être
dans une communauté qui se respecte avec des droits, au lieu d'avoir une communauté qui a des lois, que la peur qu'il fait respecter. Parce qu'à la fin, si cette communauté s'enlève la peur, puis on n'a plus de justice, on va être comme une jungle. Parce qu'il n'y a pas le respect. Moi, je cherche le respect. Pour que, même s'il y a des rivages, puis ça se détruit dans l'humanité, on reste avec notre chemin. Parce qu'on le croit. Juste. Et puis, relié à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Alors, j'ai rien à cirer de ce qu'ils pensent les gens. Qui veulent que attaquer, puis qui veulent que faire la guerre. Nous, on est en paix. Et on veut cette paix à l'intérieur comme à l'extérieur. Alhamdulillah. Puis qu'ils parlent comme qu'ils veulent. Revenons à notre explication. Il dit ويتضمن الإيمان بالله الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Le pilier du tawhid, c'est la croyance, c'est la foi. Et la foi en quoi? La foi en Dieu et à ses anges, ses livres, ses messagers, le jour du jugement et le destin, le bien et le mauvais. Ça, c'est le contenu l'entour de l'iman, de la foi. Et ce pilier qui est énorme, c'est le pilier de tawhid. Après, connaître Dieu bien comme il faut, puis ta'zimihi wa taqdisi. Quand on connaît ces choses, l'application vient après. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salam a parlé de enseigner les enfants depuis petit âge tout ce qui est croyance, avant que de lui mettre un hijab ou de lui mettre une barbe ou de lui dire la sunna. Parce que ça vient après at-taklif, la responsabilité. Avant la responsabilité de connaître son Dieu et c'est quoi la foi. Et c'est le plus important. Puis il doit apprendre la prière. Et après, c'est lui qui va découvrir. Puis il va chercher. Puis vous l'aidez. Parce que l'islam, il oblige personne. Et c'est pas une obligation terrestre, sauf par plein gré que tu le suis. Il te laisse la liberté. Mais cette liberté a des conséquences. Soit qu'elles soient conséquences positives ou conséquences graves. Surtout si tu fais du mal à ton entourage et à toi-même. Et le pire, c'est qu'on ne marche pas avec les pas du prophète alayhi salatu wassalam. Ça veut dire retourner au Coran. Et se ressourcer dans le Coran. Parce qu'il montre tout. وما فرطنا في الكتاب من شيء. وشرعا هو الاعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان وإذا علم هذا فليعلم أن أساس قبول العمل عند الله هو الإيمان لقوله جل وعز فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. Ça veut dire chaque travail que tu fais pour Dieu, il doit être avec une base de croyance. Parce que si tu fais même le bien, il va rester ici. Quand tu pars, le jugement il va être à part. C'est ce que tu crois. Alors la croyance, c'est une base énorme pour accepter ce que vous faites devant Dieu, subhanahu wa ta'ala. Deuxième des choses, et un pilier aussi dans le travail, qu'il soit correct. Ça veut dire quoi correct? Qu'il convient à Dieu, puis il fait pas mal à la communauté et gens. Tu détruis pas. Tu n'exerces pas ta violence. Tu n'exerces pas tes caprices. Tu n'exerces pas ton manque, malheureusement, de
personnalité. Tu marches avec les consignes de Dieu subhanahu wa ta'ala, bima yurdih. Pas ce que tu veux toi, et bima yurdik ant. Et ça, on va le voir très profondément. Inna afdal al-a'mal 'inda Allah wa azkaha huwa al-iman. لما روى أبو ذر رضي الله عنه من سؤاله لرسوله صلى الله عليه وسلم يقول بقوله يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله والجهاد في سبيله رواه مسلم. Vous savez que la croyance en Dieu, ça c'est parmi les meilleures œuvres qu'il peut accomplir un être humain. Et ça vient après el jihad. Pourquoi il a dit jihad ou el jihad? Et comment? Fi sabili. Parce que le jihad, c'est pas que safe, c'est pas que la guerre. Qu'ils l'ont cerné dans ce minime, malheureusement. Regarde qu'on a vu qui meurt dans une épidémie, c'est un shahid. Qui meurt avec le mur qui tombe sur lui, et c'est pas de sa faute. Il meurt martyr. S'il se noie, puis il est croyant, il meurt en martyr. Et ainsi, il y a beaucoup de hadiths qui ne parlent pas que de la guerre. Pourquoi ils mettent le doigt sur la guerre? Parce que malheureusement, même la guerre, la science de la guerre, parce que ça s'appelle la science de la guerre. Ça, c'est une science à part. Pour montrer que l'islam est violent, ils mettent le doigt sur ça. Mais malheureusement, même qu'ils le mettent, ils sont ignorants dedans. Ils ne savent pas les lois et les droits à l'intérieur. Ils sont très ignorants, puis ils commencent à attaquer l'islam. Malheureusement. Et même des musulmans, entre parenthèses, c'est des musulmans qui ignorent la science de la guerre dans l'islam. Pourquoi il a relié l'iman billah ou le jihad fi sabili? Parce que là, il parle de jihad al-nafs. C'est-à-dire la bataille entre soi. Comment dépasser ces maladies du cœur? Al-haqd, la jalousie, la haine, vouloir se venger, tous les critères qui vous enlèvent de l'être humain, comme humain. On ne parle pas de croyant, comme humain. Ça rentre dans ça avec la croyance. Il faut combattre ça d'abord, avant que de voir un rêve que toute l'humanité soit musulmane. Ça, c'est du n'importe quoi. Et même dans les plus grandes montées de l'islam réel dans l'histoire qui va venir, il n'y aura pas tout le monde qui va être musulman dans la terre. C'est un grand mythe. Le hadith الذي ذكر أنه يدخل لكل بيت, ça veut dire pas qu'ils vont devenir, mais le savoir sur l'islam, il va être plus profond chez les gens. Mais il y aura toujours le choix de le suivre ou non. Alors c'est pour ça que les vrais musulmans, ils ne cherchent pas à convertir les gens. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala qui fait les hidayah, pas nous. Nous, on montre, on décortiquer le Coran pour bien comprendre, envoyer le message, de ne pas laisser les gens sans connaissance, puis ils sont responsables pour eux-mêmes. On ne met pas le bâton, ni un couteau, ni un flingue dans la tête pour lui dire ah, tu vas devenir, sinon on te tue. Même dans la force de l'islam, ça n'existe pas. Et il y en a eu beaucoup de juifs, puis beaucoup de chrétiens qui sont restés dans la Médine et dans la Mecque à vivre avec le prophète après que c'est devenu une khilafa. Même à l'époque de Omar ibn Khattab radiallahu anhu, il n'a pas enlevé les chrétiens de la Bayt al-Maqdis. C'est pour ça que les chrétiens et les musulmans, ils défendent Al-Quds, les deux. Parce qu'il y a toute une histoire. Puis il y a des juifs qui défendent avec les musulmans et les chrétiens, qui sont contre le sionisme. Parce que c'est une culture dans l'islam de ne pas obliger, de ne pas mettre le bâton derrière une personne puis qui devient croyant.
Au contraire, on laisse le libre arbitre à lui-même. Mais on explique et on parle pour une simple raison. Pour ne pas se mettre devant le jugement dernier sur le pied d'égalité d'une personne qui a caché la vérité. Non, on la montre. إن أفضل الأعمال عند الله وأركان وأزكاها هو الإيمان بالله. وهذا الحديث يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله والجهاد في سبيله. رواه مسلم. وهو سبب للهداية والسعادة الدنيا والأخروية لقوله جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. Alors si la personne elle est prête à comprendre l'islam, le bon Dieu qui le fait, il lui ouvre son cœur. Alors tu peux expliquer 1000 ans à une personne, puis le cœur il n'est pas ouvert, n'attends pas un miracle. Parce que le bon Dieu ne veut pas ouvrir. Pour une simple raison, il ne le mérite pas. C'est quelqu'un que seul le bon Dieu qui connaît sa réalité à l'intérieur. Et c'est pour ça que ce cœur il est fermé. Et tu ne peux pas le voir. Alors pourquoi rentrer dans des débats qui sont inutiles? Et surtout des débats qui justifient de montrer que les musulmans ne sont pas des terroristes. Non, on n'est pas des terroristes et on n'a pas à le justifier ou à l'expliquer. Qu'ils le veulent comprendre, qu'ils le comprennent, qu'ils ne le veulent pas, on est libre comme n'importe quel être humain et on est des humains. Ça ne fait pas que notre croyance, quand elle diffère, ça veut dire qu'on n'est plus des humains. Et c'est ça le côté grave dans l'humanité maintenant. On est en train de juger les gens par leur peau, c'est le racisme, et leur croyance, c'est le racisme. Et c'est ça ce qui est grave. Et puis, le bon Dieu l'a montré. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. الإيمان الخالص يبارك الله به العمل ويتقبل به الدعوات. Regarde, il y a une chose très importante dans ce parti-là, où il dit le bon Dieu, tu as eu la révélation. Et ils ont eu la révélation qui sont avant toi. La'in ashrak, si tu mets un ego à ton Dieu, à ton Seigneur, Dieu subhanahu wa ta'ala, ça veut dire tout ton travail, il est comme poussière. Aucune valeur. Et tu seras un perdant, parmi les perdants. Ça veut dire qu'il a relié l'iman avec le fait et le geste. Ils ne sont pas détachés, ils sont reliés. C'est la base de la construction de l'intérieur de chacun. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salam fi hadith rawahu l'imam muslim, al-imanu bid'un wa sab'un أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. الراوي أبو هريرة رضي الله عنه والمصدر صحيح مسلم. Ça veut dire qu'il a mis la croyance le plus haut échelle, c'est la ilaha illallah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. C'est une science. Ce qu'on a dit, c'est pour ça que j'ai mis ilm al-tawhid, la science du monothéisme. Si tu as une ignorance énorme, et ce qui est le cas dans beaucoup, malheureusement, c'est normal que tu seras toujours en guerre avec les autres. Et c'est normal que tu vas voir tout le monde qui sont dérapés. Et il n'y a que ta partie qui est dans le droit chemin. C'est normal. Parce qu'il y a une ignorance énorme derrière. C'est normal qu'on a cette guerre. Parce que il a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Anna a'la al-iman la ilaha illallah. Wa adna, ça veut dire pas quand on dit adna, ça veut dire qu'il est loin. Ou qu'il est séparé. C'est une construction. Tu dois la voir. Que tu enlèves tout ce qui est mauvais dans le chemin d'un musulman. Ça veut dire pas que d'enlever une banane qui est dans la route ou quelque chose de mauvais, un arbre qui est tombé puis il va faire un accident ou n'importe où. Ça c'est parmi.
Mais le réel, chaque mauvais acte ou mauvaise chose qui va faire mal aux gens, tu l'enlèves. Il n'a pas mentionné contre le musulman. Là, pour tout le monde. Tu es dans une communauté, tu deviens constructif. Parce que c'est ta foi. Et c'est ça la foi. Ils ne sont pas séparés. Et d'avoir la modestie. La modestie rentre dans la croyance. Tous ces Bed'an wa Sab'oun, c'est une construction. On n'enlève pas un parce qu'il est petit. Comme il dit hadith. Ça, c'est une mauvaise conception de la chose. وبين الحديث الآخر بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. Même s'il trouve un arbre qui pique dans le chemin, il l'enlève. Qu'est-ce qu'il a dit? Il l'enlève, il l'éloigne. فشكر الله له. C'est le bon Dieu qui le remercie. Dieu lui-même le remercie. فغفر له. Puis il lui pardonne. Pourquoi? Parce qu'il y a une base de croyance. Il a compris tout ce qu'il fait et relation avec lui, subhanahu wa ta'ala. متفق عليه وفي لفظ عند مسلم لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس ولم يقل تؤذي المؤمنين أو المسلمين تؤذي الناس. Il était dans le paradis, j'ai vu une personne qui était dans le paradis et il était en train de se jouir dans ce paradis. Parce que dans la dunya, il a enlevé un arbre qui faisait du mal aux gens. Il n'a pas dit musulmans, aux gens. Elle était dans le chemin. C'est pas un arbre qui était pointé puis arrosé. Non, on parle d'un arbre qui était tombé, il était dans la route. Puis il faisait mal aux gens. Lui, il est descendu, peut-être en marche ou dans son cheval ou je ne sais pas quoi, mais il est parti puis il l'a enlevé. Celui-là, il a dit, le prophète, j'ai vu cet homme en train de se jouir dans le paradis parce qu'il a enlevé cet arbre. Le bon Dieu l'a pardonné. Regarde comment l'islam, si on l'a compris, on ne va pas faire la guerre contre lui. Mais la compréhension qui manque, malheureusement. Alors, si on voit que enlever que le problème d'un arbre, regarde qu'est-ce qu'il fait. Alors la personne qui enlève tout ce qui est doute, tout ce qui est mauvaise croyance, tout ce qui est bonguité dans le chemin de Allah subhanahu wa ta'ala, il aura quoi devant Dieu? Qui montre ton chemin, que tu restes dans le mahajjat al-bayda, la yaziru anha illa halik. Et il est en train de te montrer, puis tu le pardonnes, tu le poignardes, puis tu l'insultes, ça veut dire qu'il y a une manque d'éducation. Pour quelle raison? Parce qu'on est maintenant, notre communauté, puis notre umma, dans les deux contraires chemins, au lieu qu'on soit dans le milieu. Parce que, mais malheureusement, soit on glorifie les scientifiques, puis on les donne leur hajm, leur poids qu'on ne peut pas imaginer, jusqu'à taqdis, soit on est des gens qui les dénigrent, puis ils voient les savants comme c'est des gens qui sont pas nécessaires pour la communauté, et on peut les traiter comme on veut. Et ça, c'est les deux déséquilibres qu'il y a eu pendant cette dernière centaine d'années, malheureusement. Au lieu d'être dans le juste milieu, il faut les respecter, donner leurs valeurs, de ne pas les laisser vivre comme des chiens, malheureusement parce qu'il y en a, et c'est une réalité. Et en même temps, de ne pas les mettre comme des prophètes ou des messagers. Parce que, comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, Al-Ma'soum, ça veut dire le pur, le parfait. Le pur et le parfait, il n'y a que les prophètes qui sont comme ça.
s'est arrêté avec le prophète alayhi salam, al-Nabi al-Rasoul al-Ummi, qui était parfait. Après lui, tous les gens qui l'entourent, qui sont venus après, qui vont venir jusqu'à la fin du temps, ils ne sont pas parfaits. Et puis je vais amener, ça c'est pour la leçon de demain, parce que j'ai un peu tardé, mais la leçon elle est vraiment longue. Elle explique l'iman bien comme il faut. Wala ilaha illallah, thumma afdaliyat l'iman, la valeur de la foi sur la croyance, puis surtout sur le monothéisme, parce qu'ils sont reliés et c'est un travail ensemble, pour qu'on puisse avancer sur des choses qui sont positives. Merci beaucoup. Jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum. وأعتذر إن سقط مني حرف أو سقطت مني كلمة أو غيرت شكلا أو أي شيء من هذا القبيل فأعتذر من كل المستمعين فإني أحاول جاهدا بإذن الرحمن الرحيم الكريم أن أوصل كل ما أعطاني ربي سبحانه وتعالى بما يليق بجلال وجهه الكريم فما أخطأته فمني ومن نفسي وأعوذ بالله من نفسي وما أصبته فمن الله العلي القدير فهو الذي وفقني فشكرا لكم. Merci beaucoup de me suivre. Si j'ai fait des erreurs, c'est de ma part. وأعوذ بالله de moi. Et si j'ai bien expliqué, ça c'est parce que il y a le bon Dieu qui m'a aidé sur ça. أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله عليه الصلاة والسلام وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين الأخيار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et n'hésitez pas à partager la vidéo. Merci beaucoup. لا تنسوا الاشتراك وإرسال الشريط إلى أصدقائكم. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم.